پاکستان روس سے تیل خریدے گا، امریکہ کو بھی بتا دیا، امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں، اسحاق ڈار نے اعلان کر دیا، کہا بھارت جس قیمت پر روس سے تیل خریدتا ہے پاکستان اس قیمت سے کم پر یا اسی قیمت پر روس سے تیل خریدے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے سے متعلق اچھی خبر جمعے تک آ جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا سے قرضوں کی واپسی میں التوا یا ری شیڈولنگ نہیں، سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر معاونت چاہتا ہے۔ مطلوبہ وسائل نہ ملنے سے ملک میں سیاسی عدم استحکام کا خطرہ ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمران خان سیلاب سے پیدا شدہ ملکی صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا سیلاب سے $30 ارب کا نقصان ہوا ہے، جسے پورا کرنے کے لیے عالمی برادری کا تعاون چاہیے۔ پاکستان معاوضے کا نہیں، موسمیاتی انصاف کا مطالبہ کر رہا ہے۔ پاکستان کو سیلاب کے نقصانات پورا کرنے کے لیے اربوں ڈالرز چاہیے، لیکن درکار رقم اور دنیا سے ملنے والی امداد میں فرق بڑھ رہا ہے۔ امپورٹڈ سرکار آئین و پارلیمان کی حرمت پر حملہ آور ہے۔ 74 سالہ سینیٹر کی گرفتاری اور حراست میں تشدد سے آئین و قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ڈیپٹی چیئرمین سینٹ سے ملاقات کے دوران سینیٹر اعظم سواتی کی گرفتاری اور ان پر تشدد کی مذمت، کہا سینیٹر اعظم خان سواتی کے پروٹیکشن آرڈر جاری نہ کرنے کی وجوہات بھی ناقابل فہم ہیں۔ عمران خان نے PTI شمالی پنجاب کے سوشل میڈیا ذمہ داران سے ملاقات میں کہا پاکستان کو بیرونی سازش سے سیاسی اور معاشی بحران کی دلدل میں دھکیلا گیا، روایتی سیاسی اہداف کے لیے نہیں، قوم کی حقیقی آزادی۔ عمران کی سیاست ملک توڑنے اور نفرت کی سیاست ہے، ایسے سیاستدانوں کو ہمیشہ کے لیے ریٹائر کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سابق وزیر اعظم پر برس پڑے۔ ملی کراچی میں جلسے سے خطاب کے دوران چیئرمین PTI کو سیاسی دجال قرار دیتے ہوئے کہا ہر کسی کو چور کہنے والا خود زکوٰۃ اور چندہ چور نکلا، اس کا کچن بھی شوکت خانم سے چلتا ہے۔ عمران خان کے خلاف فتح تاریخی ہے، ضمنی انتخاب کے بعد جنرل الیکشن بھی پیپلز پارٹی کے نام ہوگا۔ اس سے قبل چیئرمین پیپلز پارٹی کراچی سے ضمنی انتخاب جیتنے والے PP امیدوار عبدالحکیم بلوچ کے پاس پہنچے۔ مبارکباد کے لیے آصفہ بھٹو کے ہمراہ ملی رامت پر کارکنوں نے والہانہ استقبال کیا، جگہ جگہ قافلے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، جیالوں کے جیے بھٹو کے نعرے۔ قومی اسمبلی میں آج سوات KP کے بلوچستان میں بے امنی کا شور رہا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دوسری چھوٹی بڑی جماعتوں نے سنجیدہ خدشات کا اظہار کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کیا کہ سوات کا بگڑتا ماحول وفاق کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ شیری رحمان نے دہشت گردی کے خلاف ہونے والی کارروائیوں پر اعتماد میں لینے کا مطالبہ کیا۔ محسن داوڑ نے TTP سے مذاکرات کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کہا سوات میں عسکریت پسندوں کو عوام نے روکا ہوا ہے، حقائق سامنے لانے کے لیے سچائی اور مفاہمتی کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ BNP کے رہنما اختر مینگل کا بلوچستان میں جعلی مقابلے روکنے کا مطالبہ، کہا وہاں نہ دھکیلیں جہاں سے واپس نہ آ سکیں۔ نیب قانون میں ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست، چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ اثاثوں کی آمدن سے محض زائد ہونا کافی نہیں، آمدن سے زائد اثاثوں میں کرپشن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کل کو کوئی عدالت آ کر کہے آمدن سے زائد اثاثوں پر پھانسی ہونی چاہیے، جرم ثابت کرنے کا بوجھ کس پر اور کتنا ہوگا، بحث عدالت میں نہیں بلکہ قومی اسمبلی میں ہونی چاہیے۔ عمران خان نے فوج کے احتساب کا نقطہ درخواست میں کیوں نہیں اٹھایا؟ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث سے کہا آپ کے دلائل سے ایسا لگتا ہے احتساب صرف نیب کر سکتی ہے، احتساب کے لیے دیگر ادارے بھی موجود ہیں۔ فیصل وافدہ نے سپریم کورٹ سے جھوٹ بولا، PTI رہنما کا جھوٹ سامنے آ گیا۔ تاحیات نااہلی کے خلاف اپیل کی سماعت میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ معاملہ تو بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا 2018 میں ریٹرننگ آفیسر کو منسوخ پاسپورٹ دکھا کر مطمئن کیا گیا، وہ پاسپورٹ 2015 میں ایکسپائر ہو چکا تھا۔ منسوخ شدہ پاسپورٹ شہریت چھوڑنے کا ثبوت کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پاسپورٹ ریکارڈ پر ہے اس کا اور منسوخ شدہ کا نمبر مختلف ہے۔ فیصل وافدہ کے وکیل وسیم سجاد نے کہا الیکشن کمیشن کے پاس تاحیات نااہلی کا اختیار ہی نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ بولے ہائی کورٹ کے پاس تاحیات نااہلی کا اختیار ہے۔
फैसल वावदा के वकील वसीम सज्जाद ने तैयारी के लिए मजीद वक्त मांगा तो जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, इन सवालात के जवाब आपको अगले हफ्ते भी नहीं मिलने। मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। भारत का एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जवाब, एशिया क्रिकेट काउंसिल को खत लिख दिया। काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा इवेंट की मुंतकिली का बयान आईसीसी और एसीसी को तकसीम करने के बराबर है। अगले वर्ल्ड कप समेत भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान की शिरकत पर असरात मुरत्तब हो सकते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने एशिया कप खेलने के लिए अपनी टीम के पाकिस्तान न आने का बयान दिया था। एशिया कप अगले साल पाकिस्तान में होना है। भारत खेल में सियासत ले आया, लेकिन भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ी आपस में दोस्त। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे से काबिल पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, साबिक भारतीय कप्तान विराट कोहली की एक वक्त पर नेट प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और भारतीय पेसर मोहम्मद शामी ने भी एक दूसरे से तजुर्बात शेयर किए। मेरी जो अप्रोच रही है जुडिशरी से वो ये रही है कि मैं जुडिशरी से लड़ता नहीं हूँ। आई टेक देम विथ मी, मैं उनके साथ फिर भागता रहता हूँ जब तक वो ना थक जाए। नैब हार गया, आसिफ जरदारी जीत गए। नैब का 25 साल पुराने अर्सस ट्रैक्टर और एसएसजी कोटेकना केस में आसिफ जरदारी की बरीयत के खिलाफ 4 अपीलें वापस लेने का फैसला। कहा मुलजिम के खिलाफ दस्तावेजात की फोटोकॉपियां भी मुश्किल से रिकॉर्ड पर हैं। जो दस्तावेजात दस्तयाब हैं वो कानून शहादत पर पूरी नहीं उतरती। मजीद केस चलाना बेकार होगा। अपीलें वापस लेने के लिए दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। नैब ने आसिफ जरदारी की बरीयत को 2015 से चैलेंज कर रखा था। बंदा उठाने से कोई तफ्तीश नहीं होती। ऐसे केसेस नहीं बनते कि बस बंदा उठा लो। इस तरह केसेस करते हैं तो फिर अदालतों में केसेस आते हैं। अदालत जब फैसला देती है तो अदालतों पर इल्जाम आ जाते हैं। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मगर इदारों ने इधर ही रहना है। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत की एफआईए को कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। पीटीआई की जानिब से फंडिंग लेने के लिए बनाई गई वेबसाइट से मुतालिक एफआईए इंक्वायरी के खिलाफ केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। 13 अक्टूबर को मुल्क में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन की वजह सामने आ गई। कराची में बिजली घर K2 और K3 के टावर पर 2019 में गैर मयारी काम खराबी की वजह बना। 3 टावर्स पर 25 साल पुराने कंडक्टर्स इस्तेमाल किए गए। जो कनेक्टर्स लगाए गए वो भी ट्रांसमिशन लाइन के मुताबिक न थे। प्लांट्स की हसासियत के बावजूद मुकर्ररा मयार और मुरम्मत का भी ख्याल न रखा गया। वजारत तवानाई की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक तरसीली निजाम की खराबी, 2019 में इस्तेमाल सामान के मयार और काम पर जो लोग मामूर थे उन पर सवालिया निशान है। जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सारा इनाम केस के मरकजी मुल्जिम शाहनवाज की वालिदा समीना शाह जमानत खारिज होने पर कमरे अदालत से गिरफ्तार। जमानत खारिज। मुल्जिम शाहनवाज की वालिदा समीना शाह अबूरी जमानत पर थीं। गुज़िश्ता माह सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने अपनी तीसरी बीवी सारा इनाम को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। कराची के इलाके नाजिमाबाद में इजाफी फीस अदा न करने पर बच्ची को एक टांग पर खड़ा होने की सजा। वालिद ने कहा कि फीस बाकायदगी से अदा करते हैं। स्कूल इंतजामिया ने अचानक इजाफी फीस की अदायगी का मुतालबा किया था। स्कूल इंतजामिया का दावा है कि बच्ची के वालिदैन ने 2019 से कोई फीस अदा नहीं की। फीस न लाने पर टीचर ने बच्ची को 15 मिनट क्लास के बाहर खड़ा किया। स्कूल के बाहर वालिद के एहतजाज की वीडियो वायरल होने पर महकमा तालीम का नोटिस। स्कूल इंतजामिया को दस्तावेजात समेत तलब कर दिया। सिफारती मैदान में भारत को एक और नाकामी। अमेरिका ने भारत का एतराज मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के F-16 तैयारों की मरम्मत के अमरीकी पैकेज की राह हमवार। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तानी F-16 तैयारों की देखभाल की पैकेज पर कोई एतराज नहीं किया। अमरीकी इंतजामिया से मंजूरी के बाद अमरीकी कांग्रेस से तौसीक लाजिम थी। पुर्जों की खरीदारी और तैयारों की मरम्मत का पैकेज गुज़िश्ता माह मंजूर किया गया। पैकेज पर भारत ने एतराज किया था, जिसे अमरीका ने रद्द कर दिया था। 2 दिन में अमरीकी हुक्काम के पाकिस्तान के हक में बयानात। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि बहुत कम मुल्क हैं जो पाकिस्तान की तरह दहशत गर्दी से मुतासिर हुए।
तहरीक तालिबान जैसी तंजीमें खित्ते के लिए खतरा हैं। दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी चाहते हैं। आलमी और इलाकाई दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ पाकिस्तान के एक्शन की तवक्को रखते हैं। इंसदाद दहशत गर्दी मुश्तरका मफादात का हिस्सा है। अमरीकी और पाकिस्तानी हुक्काम बाकायदगी से एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वॉन हॉलर ने कहा है कि सदर बाइडेन का बयान बेसाख्ता था। अमरीकी पॉलिसी में कोई रद्दोबदल नहीं। अमरीकी महकमा खारजा की वजाहत से यही तासुर मिलता है कि सदारती बयान जानबूझकर नहीं दिया गया। सेनेटर क्रिस वॉन ये भी कहा कि इमरान हुकूमत गिराने में अमरीकी मुदाखलत का इल्जाम गलत है। पिछली पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करते रहे हैं। तारीख पे तारीख कराची के बल्दियाती इंतखाबात ना हुए। इन इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले 12 उम्मीदवार इंतकाल कर गए। ये तमाम अफराद मुख्तलिफ अजला की यूनियन कमेटीज से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड काउंसिलर्स के लिए उम्मीदवार थे। कराची में 3 बार बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जा चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2021 ऐवान में दोबारा पेश करके कसरत राय से पास करवा लिया। इससे काबिल पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2021 ऐवान ने पास करके गवर्नर के पास भेजा था। गवर्नर पंजाब ने मंजूर किए बगैर बिल असेंबली को वापस भेज दिया था। पंजाब असेंबली ने पंजाब सीड कॉर्पोरेशन तरमीमी बिल और फैक्ट्रीज तरमीमी बिल भी दोबारा कसरत राय से पास करा लिए। डॉलर का 200 से नीचे सही मकाम है और ये नीचे आएगा। डॉलर रेट को कंट्रोल करना स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब करते हुए कहा, हमारी मईशत सही समत पे जा रही है। पहले भी मईशत ठीक करके दिखाई है और अब भी करेंगे। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी और महंगाई में कमी लाना है। इस साल पाकिस्तान की 32 से 34 अरब डॉलर्स की बैरूनी जरूरियात है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 17 पैसे महंगा। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 220 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 1 डॉलर 2 रुपए के इजाफे के बाद 228 रुपए का हो गया। डॉलर जाली तौर पर नीचे आया। ये ड्रामा सिर्फ चंद दिन का रहा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की तनकीद। कहा, अब रुपए की कदर मुसलसल कम हो रही है। तमाम कवानीन रोंद कर मफरूद इसहाक डार को दरामद करके वजीर खजाना लगाया गया। मुल्क की मईशत मुसलसल तबाही का शिकार है। मेरो बांसुरी बजा रहा है। कर रही हूँ लेकिन कुछ नहीं बना। गैस के प्रेशर की कमी की वजह से गैस बिल्कुल ही नहीं आती, जिसकी वजह से घर के काम नहीं हो सकते, खाना नहीं पक सकता और पानी भी गर्म नहीं हो रही। इतनी भी गैस नहीं है। सर्दियां आते आते चूल्हों से गैस गायब होने लगी। खाना पकाना मुश्किल हो गया। कोयटा में शहरियों का एहतजाज। गैस हुकाम का कहना है कि जिला बोलान के इलाके में गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल होते ही गैस प्रेशर का मसला हल हो जाएगा। पेशावर शहर और मज़ाफाती इलाकों में भी गैस की किल्लत से शहरी परेशान। जीएम सुई नॉर्दर्न के मुताबिक पाइपलाइंस में लीकेज के बायस सिर्फ खाने पकाने के औकात में गैस फराहम कर रहे हैं। दूसरा दिन है, आज आ रहे हैं कि यहाँ पे हड़ताल है। मतलब सिंध के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, ठट्टा और नवाबशाह में ओपीडीज बंद होने से मरीज रुल गए। मुतालिबात की मंजूरी के लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के मुजाहिरे। हेल्थ रिस्क अलाउंस की बहाली का मुतालिबा। न सर पर छत, न गर्म कपड़े, बीमारियों की भरमार। सैलाब ज़दगान परेशान। दादू में हामिला खवातीन मुश्किलात का शिकार। न तिब्बी अमला है न ही दवाएं। हैदराबाद के फ्लड रिलीफ कैंप्स में मजीद 49 अफराद डायरिया में मुब्तला। 100 से ज्यादा अफराद जल्दी अमराज में मुब्तला। बलोचिस्तान के जिला नसीराबाद से सैलाब मुतासरा इलाकों में मौसम की तब्दीली से अमराज बढ़ गए। मुतासिरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सिंध के लोगों की तरक्की में पीपल्स पार्टी रुकावट है। पीडीएम और पीटीआई की लड़ाई ड्रामा और मफादात के लिए है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सक्खर में सैलाब मुतासिरीन के एहतजाजी धरने से खिताब। कहा, ये दयानतदार बन नहीं सकते, इसलिए सबने फैसला किया है कि आइन की दफा 62 ही खत्म कर दी जाए। 7 बजे ट्वीट की और 1 बजे पर्चा हो गया। कहाँ इंक्वायरी हुई और कब हुई? FIA इंक्वायरी के बगैर कैसे बंदे को गिरफ्तार कर सकती है?
سینیٹر اعظم سوادی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر ان کے وکیل کے دلائل مکمل. عدالت نے جمعرات کو پروزیکیوٹر سے دلائل طلب کر لیے. شہری رحمان صاحبہ آرڈر ان دا ہاؤس دیں گی آپ میں بات کر لوں. کوشش یہ آپ انہی باتوں کی وجہ سے تو ہم اس گڑھے میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو انہوں نے ریمارک دی ہے یار یہ انسینسٹیو ریمارک ہے نا. میں جو بات کر رہا ہوں وہ بڑی سینسٹیو ہے. میں چلیں آپ جانے دیں لیکن میں اگر آپ انٹرپٹ کریں گی اس طرح بات کریں گی تو پھر جو میری عادت ہے پھر میں اس کا جواب بھی دوں گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران خاموشی نہ ہونے پر ساتھی وزیر شہری رحمان سے مکالمہ. بولے شہری رحمان صاحبہ آپ مجھے بات کرنے دیں گی؟ شہری رحمان نے ترکی جواب دیا. کوشش کرتی ہوں. جواب ملنا خواجہ آصف کو اچھا نہیں لگا. بولے یہی تو آپ لوگوں کا رویہ ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں. اگر اب آپ کوئی بات کریں گی تو میں اپنے انداز میں جواب دینے پر مجبور ہوں گا. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے پنجاب ڈیمینشیا پلان کا آغاز کر دیا. وزیر اعلیٰ نے کہا پنجاب پہلا صوبہ ہے جہاں پر WHO کی معاونت کے ساتھ ڈیمینشیا پلان کا آغاز کیا گیا ہے. میڈیا سے گفتگو میں پرویز الہی نے کہا بدقسمتی سے نون لیگ کی حکومت بھی ڈیمینشیا کا شکار ہو چکی ہے. ان کا علاج بھی کریں گے اور دوائیں بھی مفت دیں گے. فاسٹ بولر شاہین آفریدی کی ردھم میں واپسی. خود فٹ ہوئے, حریف بیٹر کو انفٹ کر دیا. رحمان اللہ گرباز پہلے ہی گیند پر آؤٹ. برق رفتار یارکر گرباز کے پیر پر لگی. ساتھی کھلاڑی کی پنڈی پر سوار ہو کر میدان سے باہر گئے. بارش سے متاثرہ میچ میں افغان ٹیم 6 وکٹ پر 154 رن بنا سکی. شاہین آفریدی اور حارث رؤف کے 2 شکار. پاکستان نے کسی نقصان کے بغیر 19 رن بنائے تھے کہ بارش شروع ہو گئی. میچ ختم کر دیا گیا. T20 ورلڈ کپ میں آئرلینڈ نے اسکاٹ لینڈ کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا. دوسرے میچ میں ویسٹ انڈیز نے زمبابوے کو 31 رن سے شکست دی. T20 ورلڈ کپ جیو نیوز کے سنگ. T20 ورلڈ کپ کے دوران جیو نیوز پر سجے گی کرکٹرز کی کہکشاں. آل راؤنڈر اماد وسیم, 1992 کا ورلڈ کپ جیتنے والے معین خان اور عاقب جاوید جیو نیوز ٹیم کا حصہ ہوں گے. T20 ورلڈ کپ میچز کے دوران تجزیے, تبصرے اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جیو نیوز. جیو فلمز کی پیشکش, لاشاری فلمز اور انسائکلو میڈیا کی پروڈکشن دی لیجنڈ آف مولا جج کے ریکارڈ پہ ریکارڈ. 4 دن میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے 62.5 کروڑ روپے سمیٹ لیے. 25 ممالک کی 500 سے زائد سکرینز پر کھڑکی توڑ نمائش جاری. شائقین نے بہترین پاکستانی پنجابی فلم قرار دے دیا. اداکار ہمایوں سعید کی فلم کی پوری ٹیم کو مبارکباد. اداکار عدنان صدیقی نے کہا کہ ایسی فلم کا بہت عرصے سے انتظار تھا. بھارتی اداکار رتک روشن, عمران ہاشمی, سنجے کپور اور کرن جوہر بھی فلم کا ٹریلر دیکھ کر فلم کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے. اور گلوکارہ زبیدہ خان کے گیت یادگار, مقبولیت آج بھی برقرار. چاہنے والے ان کی 9ویں برسی نہیں بھولے.